بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد revision 1 على relation between two angles. احنا خدنا four relations. أول relation أخدناها هي ال adjacent angles. تاني relation خدناها two complementary angles، يعني their sum is equal to 90 degrees. بعد كده أخدنا two supplementary angles their sum is equal to 180 degrees. بعد كده كملنا في relations وأخدنا على حصة مستقلة ال two vertically opposite angles أو بنسميهم ال two vertical angles، وقلنا the relation between them إن هما equal in measure، يعني لو الأولانية equals 30 degrees يبقى التانية هتبقى 30 degrees. النهاردة إن شاء الله هناخد revision 1 وفي كمان revision على relation between two angles عشان نغطي الجزء ده بمجموعة هامة من المسائل. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان نكمل شرح ماث أولى إعدادي. أول اكسرسايز معانا النهارده بيقول لي complete the following. طبعا نمبر 1 بيقول لي the angle is. طبعا احنا عرفنا الانجل على انها Mr. the union of two rays has the same straight line. أول example معانا بيقول لي complete the following. نمبر 1 بيقول لي the angle is. طبعا هي union of two rays have the same straight. أول exercise معايا بيقول لي complete the following. نمبر 1 بيقول لي the angle is. طبعا كلنا عارفين is Mr. the union of two rays have the same starting point، يعني ليهم نفس ال starting point. Number 2 بيقول لي the measure of the straight angle is equal to 180 degrees. The measure of the zero angle is equal to 0 degrees. Number 3 the measure of the right angle is equal to 90 degrees. كل ديت على types of angles. The acute angle is the angle whose measure is less than. خد بالك is less than 90 degrees and greater than or more than Mr. 0 degrees. مهمة جدا. Number 5 the two complementary angles. هو عايز يعرف هنا ال complementary angles are two angles whose sum of measures برضو نفس المعنى or their sum على طول is equal to 90 degrees. The two supplementary angles هيعرف ال supplementary angles are the two angles whose sum of measure Mr. is 180 degrees. قلنا two complementary angles الاتنين بيعادلوا يا Mr. right angle، و two supplementary angles الاتنين بيعادلوا straight angle. ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. Number 6 بيقول لي the two adjacent angles formed by straight line. يعني احنا خدنا على فكرة حصة مسائل على النوت دي مهمة جدا او على الرول دي. هيكون عندك two adjacent angles بيتكونوا من straight line وray، والray يا مستر الستارتنج بوينت على الستريت لاين. بيقول لي on this straight line are، يعني ال adjacent angles بيكون مالهم two supplementary angles. يبقى هتكتب كده بس supplementary، الكلمة اللي ناقصة supplementary. هو بيسأل على ال relation between them. supplementary angles. طب يعني supplementary angles their sum is equal to 180 degrees. Number 7 بيقول لي if the two outer sides، العكس بقى بتاع number 6. if the two outer sides of two adjacent angles are perpendicular. لا هو بيتكلم هنا على adjacent وال complementary، يعني بيتكلم على ال outer sides. هتلاقيهم يا مستر الاتنين perpendicular على طول، يبقى two adjacent مستر are طبعا complementary angles. يبقى هتكتب هنا كلمة complementary. طبعا كلمة complementary معناها their sum Mr. complementary angles their sum is equal to 90 degrees. Number 8 بيقول لي if the two outer sides of the two adjacent angles are on the same straight line. يعني لو هما on the same straight line، خد بالك اللي هو two adjacent angles أو 3 points الموجودين عندك، then Mr. the two adjacent angles are طبعا كلمة supplementary. supplementary يبقى دي عكس number 6 لو فاكرين. supplementary are supplementary angles، يعني their sum is equal to 180 degrees. Number 9 بيقول لي if the two adjacent angles are supplementary. يعني لو ال adjacent supplementary بتستنتج على طول ان ال outer sides Mr. are on the same straight line. العكس اللي هي الحتة دي are on Mr. the same straight line. the same straight GHT line.
Number 10 بيقول لي if the measure مستر أو the measure of the angle which is equivalent to two right angles. two right angles معناها إيه؟ معناها 90 degrees plus 90 degrees. لو أنت جبتها هتلاقيها is equal to 180 degrees. طيب هو بيقول لي the measure، يبقى عايز الميجر، يبقى هتقول له is 180 degrees and it's called، يعني اسمها إيه؟ طب الأنجل اللي هي 180 degrees على طول بنسميها straight angle. يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا هو بيسأل على التايب straight angle. Number 11 بيقول لي the angle whose measure is 50 complements an angle of measure. يعني هي الانجل 50 عايز تجيب الكومبلمنت just subtract from 90 degrees. يعني انت هتقول له كده 90 degrees minus 50 degrees is equal to what mister is equal to 40 degrees. يبقى هتكتب هنا 40 degrees. هيسألك كمان على supplementary angle ليها. طب السبلمنتري لل 150 just subtract from 180 degrees. يبقى انت هتقول له 180 degrees minus 50 degrees is equal to 130 degrees. يبقى الانجل هنا اللي هتكتبها هي 130 degrees. ما تنساش رول مهمة جدا عشان تجيب الكومبلمنتري انجل او الكومبلمنتس لانجل معينة او given angle just subtract from 90 degrees. طب عشان تجيب السبلمنت just subtract مستر from 180 degrees، وهو ده الكلام اللي احنا درسناه في ال complementary angles و supplementary angles. Number 12 بيقول لي the angle whose measure is what. خد بالك الأولانية ناقصة complements the angle whose measure is 30 degrees. يبقى أنا عايز ال complementary angle اللي 30 degrees على طول هتلاقيها 60 degrees. Just subtract from 90 degrees. And the supplement angle Mr. and supplements the angle whose measure is what. هو بيتكلم هنا على الأولانية اللي هي 60. ال 60 دي supplement مين؟ يبقى أنت هتقول له 180 مستر minus 60 degrees. 180 minus 60 is equal to مستر 120 degrees. يبقى الأنسر هنا 120 degrees. Number 13 بيقول لي the angle whose measure is what. برضو الأولانية ناقصة complements the angle whose measure is what. خد بالك بقى هتبدأ من الآخر. يعني هنا and supplements the angle whose measure is 150. مين هنا مستر supplement ال 150؟ يبقى علشان تجيب اللي ناقصة هنا هتقول له كده 180 مستر minus 150 is equal to 30 degrees. يبقى انت هتكتب هنا 30 degrees. طيب وترجع تقول الكومبلمنت لل 30 just subtract مستر from 90. يعني انت هتقول له 90 degrees minus 30 degrees. طبعا كلنا حافظين is equal to 60 degrees. يبقى هتكتب هنا 60 degrees. Number 14 بيقول لي the acute angle complements. أبسط طريقة علشان تحل النوعية دي من الأسئلة خد بالك إنك أنت تعمل لنفسك example. يعني حط acute angle ولتكن 30 وهات الكومبلمنت بتاعتها هتلاقيها 60 واسأل نفسك نوع ال 60 دي إيه يا مستر acute. يبقى the acute angle complements الكلمة اللي ناقصة هنا acute angle. طيب وهيسأل على السبلمنت. هات بقى السبلمنت لل 30. السبلمنت لل 30 كام يا مستر؟ 180 minus 30 is equal to what? is equal to 150. واسأل نفسك على 150 دي هتلاقيها obtuse. يبقى على طول الاكيوت مستر supplements مستر obtuse angle. obtuse angle. يبقى اللي ناقص هنا obtuse. نمبر 15 زيها بالظبط. لو انت عندك zero angle الcomplemented by what؟ by right. ليه؟ لان هما الاثنين their sum is equal 90 degrees. يبقى 90 plus 0 is equal to 90. والsupplemented by اللي هي zero supplemented by يا مستر طبعا straight angle. ليه؟ لان their sum is equal to 180 degrees. Next exercise choose the correct answer. أسئلة choose مهمة جدا ولا يخلو منها أي اختبار. Number 1 بيقول لي between any two distinct point we can draw what straight line passing through them. لو أنت عندك 2 points احنا قلنا قبل كده A و B تقدر ترسم كام line between them؟ يعني هو line واحد بس. يبقى الأنسر عندك هتكون B. Number 2 بيقول لي if measure of angle A plus measure of angle B equals 180 degrees. يعني their sum 180 degrees. هما اسمهم ايه؟ our relation between them ايه؟ طبعا two supplementary angles. يبقى الانسر عندك هتكون C. Number 3 بيقول لي if BA perpendicular to BC يستحسن هنا انك ترسمها. هترسم two مستر rays هتلاقيهم perpendicular. يعني انا لو رسمت ray هنا سميته BA وray تاني سميته BC. طبعا ممكن تحل من غير رسم مفيش مشكلة. انا هنا هنسمي مستر BA عندي BA وعندي BC. خد بالك بقى هما perpendicular يعني الانجل between them is equal to 90 degrees ودي علامة ال 90 degrees. هو عايز measure of angle ABC. ABC يعني الانجل between them is equal to 90 degrees.
نمبر 4 مستر بيقول لي if angle A supplements angle B وانجل A برضو supplements angle C. عندك انجل ما بتتغيرش اللي هي ال A مستر، وال A هي اللي ما بتتغيرش. ايه العلاقة ما بين ال B وال C؟ هتلاقيهم equal in measure، خدناها قبل كده، يبقى equal in measure. ساعات بعض الناس بيسموها لو انت عندك two angles يا مستر complements انجل واحدة بس، بتستنتج ان two complementary angles دول او two angles دول بنسميهم equal in measure او العلاقة ما بينهم equal in measure. نمبر 5 بيقول لي if measure of angle x is equal to 15 يعني الاكس ب 15. طيب بيقول لي then Mr. the two angles whose measure are double measure of angle x. لازم تحسب دي الاول وتحسب دي الاول وبعدين تشوف relation between them. double measure of angle x يعني قدها مرتين، يعني 2 times 15 is equal to 30، يبقى الاولانيه 30. طب الثانيه 4 times Mr. measure of angle x يبقى 4 times 15 is equal to 60. ممكن لو انت معاك calculator هيسهل لك الحل. 30 and 60 Mr. complementary angles. ليه؟ لأن their sum is equal to 90 degrees، يبقى الأنسر عندك هتكون إيه؟ نمبر 6 بيسألك لو أنت عندك سيجمنت وعندك ري AB و AB. خد بالك بقى إن السيجمنت قلنا يا مستر is a subset of any ray، يبقى على طول subset مش of any ray، يعني هو نفس الحكاية AB و AB. AB دي هتلاقيها جزء من ال AB ray. نمبر 7 بيقول لي if measure of angle A equals double of measure of angle B. يعني يا مستر لو ال B ديت X هتلاقي ال A double X. طيب دي حل من الحلول، احنا حلناها بطريقة تانية، تعال نشوفها بحل جبري. بيقول لي angle A supplements angle B، يعني ال A وال B الاتنين مجموعهم كام 180 degrees. يبقى انت هتقول لنفسك كده X plus 2X is equal to 180 degrees. يبقى 3x is equal to 180 degrees. To find the value of x هتعمل divided by 3. سهلة جدا، أخدناها قبل كده في جريد 6. يبقى الx على طول هتديك 60 degrees. طيب تعال نشوف بقى، احنا قلنا ال b بx وال a بدبل x، يبقى هو عايز ال b، يبقى هو عايز ال 60 degrees اللي هي كانت x. سهلة جدا. في ملاحظة مهمة قلناها، لو انت عندك يا مستر two complementary angles وواحدة نص التانية، هتلاقيهم مين؟ ال 30 degrees وال 60 degrees. طب لو عندك two supplementary angles واحدة نص التانية، احفظهم، هتلاقيهم 60 degrees و 120 degrees، بس بشرط تحدد مين الكبيرة ومين الصغيرة، وممكن تحل السؤال مباشرة. Number 8 if measure of angle x is double of measure of angle y، يعني ال x قد ال y مرتين، يبقى ال x هي الكبيرة. خد بالك بقى and angle y is obtuse angle. عايز angle x دي التايب بتاعها ايه؟ ابسط مثال او ابسط طريقه عشان تحل نمبر 8 انك لازم تعمل اكزامبل. انا عندك measure of angle x double of measure of angle y، وانجل y دي obtuse. خد بالك بقى، حط الواي الاول. الواي مثلا انا هختارها يا مستر ب 100 degrees، دي الواي is equal to 100 degrees. هتجيب الاكس بدبل واي، طب يبقى الاكس هتبقى 200 degrees. طب هو عايز ايه؟ هو عايز الاكس دي ايه؟ طب يا مستر لو انت عندك انجل its measure is equal to 200 degrees so its type is what؟ طبعا reflex angle. طب ليه؟ لان its measure is greater than 180 degrees. بعد كده هناخد نوعية من المسائل المهمة جدا اللي لا يخلو منها اي اختبار. ازاي تجيب الفاليو اوف اكس؟ بالنسبه للتو انجلز دول احنا اتفقنا ان هما تو adjacent angles وفي نفس الوقت supplementary. يعني فكره السؤال هنا انك يا مستر فورم ان ايكويشن، هتكون ايكويشن. طب الايكويشن دي هتتكون ازاي؟ عندك الانجل دي سي بي ودي سي اي، انت ما بتكتبش كتير. لو احنا سمينا الانجل دي انجل 1 ودي انجل 2، هتلاقي 1 plus 2 is equal to 180 degrees. طب الانجل 1 بكام؟ ب 4x بلس الانجل 2 بكام؟ ب 40 degrees is equal to 180 degrees. ازاي تحل الايكويشن دي؟ اول خطوه move 40 degrees to the other side to be subtracted، يعني دي هتروح subtracted، يبقى اصبح عندك ال 4x is equal to 180 degrees minus 40 degrees. وبالراحه على مهلك، يبقى ال 4x semester is equal to 140 degrees. To find the value of x just divide both sides by 4. يبقى على طول ال x is equal to مستر 14 divided by 4. طبعا 140 مستر is divisible by 4. 14 divided by 4 is equal to what؟ is equal to 3. هيبقى لك 2، يبقى 20 divided by 4 is equal to 5. يبقى ال x is equal to 35 degrees. خد بالك لو انت عندك مشاكل في الحسابات ممكن تستخدم الكالكوليتر، هتحل لك المشاكل كلها ان شاء الله، وتخليك تحل بسرعه برضه مفيش مشكله. next exercise مهم جدا، بيقول لي in the opposite figure
مديك السي يا مستر is an element of AB، يعني السي على الاي بي يبقى على طول بنستنتج ان 3 angles الموجودين عندنا دول يا مستر adjacent و supplementary في نفس الوقت. يعني ايه supplementary؟ يعني بيكونوا straight angle، يعني their sum is equal to 180 degrees. هو مديك انجل اهي ب 85 degrees ومديك ريشيو between two angles. الكلام ده احنا اخدناه في جريد 6. لما يديك ريشيو على طول يبقى الانجل الاولانيه 2 parts والانجل الثانيه 3 parts. يبقى انت علشان تجيب كل انجل من دول لازم تجيب السم ليهم. طب حدد التو انجلز ACD هنسميها انجل 1 و ECB هنسميها انجل 2. their sum mister is divided by 5. ليه؟ لان انا عندي 2 parts و 3 parts. عشان تسهل الموضوع على نفسك انت their sum تقدر تجيبه ازاي؟ just subtract 85 from 180 degrees، لان هما الثلاثه كلهم يا مستر ب 180 degrees. عندك واحده فيهم ب 85، عشان تجيب السم للاثنين التانيين just subtract 85 from 180 degrees، وديت step 1 في الحل. يبقى الحل هيبقى على خطوتين، ده step 1. يبقى هتقول له 10 minus 5 is equal to 5، ودي هتبقى 17 minus 8 is equal to 17 minus 8 مستر is equal to 9. يبقى هتطلع ب 95 degrees. انت دايما افرض الانجل الاولانيه ب 2x والانجل الثانيه مستر ب 3x، يبقى اصبح عندي 2x plus 3x is equal to 95. انا يهمني ان انا اجيب الفاليو بتاعت الاكس، يبقى اصبح عندي 5x is equal to 95. To find the value of x, just divide 95 mister by 5. 95 divided by 5 is equal to what? 9 divided by 5 is equal to 1. يبقى 45 divided by 5 is equal to 9. يبقى أصبح الفاليو بتاعت الإكس ب 19. خد بالك يفضل تجيب الأنجل دي والأنجل دي بكام؟ طيب الأنجل ACD كانت ب 2x، يعني 2 times 19 يعني هتطلع لك ب 38. والانجل الثانيه ECB عينك على الرسم كانت ب 3x، يعني 3 times 19 هتديك 57 degrees. طب تعالى نشوف هو عايز مين. هو عايز ACE. خد بالك انك جبت ديت يا مستر ب 57 وجبت دي ب 38. طب هو عايز مين بقى؟ ACE يعني 85 plus 38. يبقى انت هتقول له كده 85 مستر plus 38. طيب الثانيه DCB يعني 85 plus 57، يبقى 85 مستر plus 57. بالنسبة للأولانية 5 plus 8 is equal to 13، يبقى دي هتبقى 9 plus 3 is equal to 12 هتديك 123. بالنسبة للتانية 5 plus 7 is equal to 12، 1 over 8 it will be 9 plus 5 is equal to 14، يبقى هتديك 142 degrees. مثال مهم جدا ويعني فيه افكار كويسه ومدخل الريشيو في السؤال. اخر اكسرسايز معايا شبه الاكسرسايز اللي فات، برضو مديني ريشيو. خد بالك ان هو مديك الانجل دي ب 60 degrees ومديني بيقول لي measure of angle ACB هنسميها angle 1 to measure of angle BCD هنسميها angle 2 ب 60 degrees to measure of angle DCH طلعت ب 4. طيب هو عايز ايه؟ RCA and CH on the same straight line. هل CA و CH بيكونوا straight line او هم on the same straight line؟ طبعا الكلام ده بيتحقق امتى؟ لو انا جبت السم بتاع 1 و2 و4 وطلع 180 يبقى الاجابه هتبقى بيس. طبعا هو هيقول لك واي سواء كانت يس او نو. طيب يبقى المشكله عندي ان انا ازاي اجيب الانجل 1 والانجل 4؟ نفس الفكره اللي فاتت. هو مديني هنا ريشيو، يبقى الاولانيه دي مستر ب 2x والثانيه its measure is equal to 3x والثالثه its measure is equal to 4x. دي ابسط طريقه عشان تحل بيها، بتلاقيها اسهل كمان من جريد 6 كنت بتعمل الريشيو وكلام من ده. ممكن انوه لك عليها في الاخر مفيش مشكله. طيب انا عندي ايه؟ انا عندي يا مستر ميجر اوف انجل BCD طبعا 2 بكام؟ ب 3x، يبقى اصبح عندي 3x is equal to 60. يبقى الاكس بكام؟ just divide by 3، يبقى الاكس هتطلع لك ب 20 degrees. يبقى هتجيب measure of angle 1 اللي هو مسميها ACB، يبقى measure of angle مستر ACB is equal to، خد بالك measure of angle ACB ب 2x يبقى 2 times 20 هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 40 degrees. طيب measure of angle DCH اللي هي 4x، يبقى measure of angle DCH أقول له DCH is equal to 4 times مستر 20 is equal to 80 degrees. خلاص كل اللي عليك just add 1 2 and 3 الانجلز اللي احنا سميناهم 1 و 2 و 3. يبقى انا هقول له ايه يا مستر؟ اول انجل طلعت 40 degrees plus 60 degrees اللي هي موجوده عندي،
plus 80 degrees. طبعا is equal to 180 degrees. يبقى الإجابة هنا هتبقى yes. طب ليه؟ هتقول له because وتقول له الخطوات دي. بالنسبة للناس اللي عايزة تشتغل بحل جريد 6 اللي احنا خدناه، انت عندك 3 angles يا مستر، عندك واحدة فيهم هتقول first مستر angle to second to third. طبعا هتكتب هنا على أول سطر الريشيوز 2 to 3 to 4 2 to 3 to 4. طب الانجل الاولانيه دي ممكن تسميه its measure مستر is equal to x، والانجل الثانيه ب 60، والانجل الثالثه ب y. عشان تجيب الفاليو اوف x بتعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها cross product 60 times 2 divided by 3. يبقى الانجل الاولانيه اهي 60 times 2 وبعدين divided by مستر 3. 6 times 120 divided by 3 is equal to 40. طبعا ادتك 40 degrees. عشان تجيب الواي برضه نفس الحكايه يا مستر، هنستخدم cross products 4 times 60 وبعدين divided by 3. 4y is equal to 4 times 60 وبعدين divided by 3. مستر 60 divided by 3 ب 20، يبقى 4 times 20 is equal to 80 degrees. وترجع تعمل adding لل 3 angles هيديك 180 degrees. على طول تقول له yes مستر CA and CH on the same straight line. بكده يبقى احنا انتهينا من حصة النهاردة. نلتقي على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية. برضو هتكون revision على relation between two angles، وهيدخل معانا برضو مسائل مهمة جدا خاصة بالتو vertical angles. نلتقي على خير ان شاء الله. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب في القناة، وتدعمنا علشان نكمل شرح ماث اولى اعدادي.